अस्सलाम वालेकुम ग्रान कदरमनू तासु गोरे प्रोग्राम खैर खबर द बलूचिस्तान तासु कोरबा तासु होस्ट डॉक्टर सजाद बुखारी तासु पदराना हुजूर तासु पदराना खिदमत के हाजिर हम कदरमनू को तुनको द बलूचिस्तान च कम स्तुनजी दी पदे अकलम हर वक्त प्रोग्राम को और मुझदा कोशिश भी च बलूचिस्तान च कम मेन इश्यूज दी द बलूचिस्तान च कम मेन स्तुनजी दी च अगर तरुस हाईलाइट से भी नदी प्रागा बांध डिस्कशन को और द बलूचिस्तान च असल मसाइल दी जेन्युइन च कम इश्यूज दी आगा हाईलाइट को बलूचिस्तान डाट एम फाइनेंशियल क्राइसिस समखमख दी स्केटेड पॉपुलेशन दी द बलूचिस्तान का द स्केटेड पॉपुलेशन द वजह द खलगो एक्सेसिबिलिटी मसाइल लरी कम्युनिकेशन गैप्स था और दे अलावा च द बलूचिस्तान च कम वसाइल दी द बलूचिस्तान च कम मिनरल्स दी द बलूचिस्तान च कम वेस्टर्न अलाइनमेंट दिया मगरबी रूट थी आगे से यो आम सड़ी गट अवल न तरला से कड़े पदे क्लब मुजन खबर को तर टोल अवल डेर द्रुन मेलमा बल्कि जब उर्दू की खबर हुक्म हमारे साथ आज मौजूद हैं बलूचिस्तान के वाहिद और सबसे यंग यानी सबसे नौजवान वजीर आला जिन्होंने ये मनसब संभाला। मेरी बड़ी कोशिश रही कि मैं क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जाऊं और मैं कुछ तलाश करूं, लेकिन अल्लाह की फजल से अलाउद्दीन मरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका मुझे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन करने का शायद मौका ना मिले, लेकिन आज इन्होंने हमें वक्त दिया है। फर्स्ट टाइम भी जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था मुझे ही दिया था और आज ये शर्फ भी हमें ही हासिल है और ये मुझे ही इंटरव्यू दे रहे हैं, बल्कि खैबर न्यूज़ के लिए भी बहुत एजाज़ की बात है। अलाउद्दीन मरी साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अलाउद्दीन मरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलाउद्दीन मरी साहब, क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान के हालात? इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान को 125 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट में शामिल किया गया वफाक की जानिब से। तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है। बलूचिस्तान के लिए काफ़ी है? और ये जो 600 अरब रुपए में वज़रा की बंदरबांट भी होती है, वज़रा के अपने ज़ाती मसाइल भी होते हैं, उनके अपने हलकों के इश्यूज भी होते हैं, बलूचिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी स्केटेड पॉपुलेशन के लिए 600 अरब रुपया काफ़ी है? और क्या ये 125 अरब रुपए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सी पैक को लेकर और मगरबी रूट को लेकर हमारी जो मरकजी हैसियत है उसके लिए काफ़ी है? थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आज आपने मुझे मौका अपने प्लेटफॉर्म का मुहैया किया है। मैं पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। हम आपके बहुत मशकूर हैं। सवालात आपके बहुत आसान भी हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हैं। अनफॉर्चुनेटली 70 साल गुजर गए हैं। मेरा अपना एक बिलीव, आपके साथ मेरा पहले भी इंटरेक्शन रहा है, आप मेरे क्लास में भी एक साथ रहे हैं, मेरे साथ एज ए वज़ीर आला भी आपने आकर के इंटरव्यू किया था। आपने मेरे ख्यालात जाने। मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के हक में तो हूँ, लेकिन मैं अगर किसी फॉरेनर एजेंसी से भी कभी बात करता हूँ तो वो अगर मुझे कहे कि बलूचिस्तान में आपको क्या एड की ज़रूरत है, तो मैं एड से ज़्यादा ट्रेड को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मेरे लोगों को एड की या खैरात की या बजट की, डेवलपमेंट बजट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना उनकी माशियात को बेहतर करने की जरूरत है। अगर 165 अरब इस साल फेडरल पीएसडीपी में बलूचिस्तान के लिए एक्स्ट्रा डाले गए हैं, बड़े खुशाइन बात है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। बड़ा पिसा हुआ सूबा है, लोग बड़ी मुश्किल हालात में, नसीराबाद डिवीजन आपके सामने है, मकरान डिवीजन आपके सामने है, लोग पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, आपके सामने खुशहाली के मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे रीजन पे, खित्ते पे जो असरात मुरतब हुए हैं मौसमी, वो हालात अपनी जगह है। एग्रीकल्चर, पानी का एकदम डाउनफॉल हो जाना, पानी कम हो जाना और एकदम ज़ेर ज़मीन उसके ज़ख़ायर का नीचे चले जाना, ये बहुत सारे गंभीर इश्यूज हैं। लेकिन इनके साथ साथ आप देखते हैं, आप भी इसी सूबे, मेरे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल की कमी नहीं है। अल्लाह पाक ने तमाम मिनरल्स, माइनिंग, 700-750 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट, ब्लू इकोनॉमी, तमाम कुछ हमें दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक देरपा, एक तवील मुद्दती इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जरूरत है। अगर आज से 30 साल पहले गदू नामुद्दई को एक स्पेशल एसआरओ के तहत टैक्सेस फ्री करके पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उसको एक बेहतरीन शहर बनाया जा सकता है, तो वाई नॉट बलूचिस्तान के लिए कोई ऐसी पॉलिसी दी जाती कि यहाँ पे पहले तो सीपैक के तहत कोई इकोनॉमिकल जोन्स बने नहीं। अगर एक बादर में कहा जाता है उसको फ्री जोन, वहां पे बिजली ना होने की वजह से अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। बोस्तान भी ऐसी पड़ा है, कराची से बड़ा नजदीकी एरिया है। अगर इसको आप स्पेशल जोन डिक्लेयर करके यहाँ पे लोगों को एक एसआरओ के तहत तमाम मिशनरीज के ऊपर ड्यूटी फ्री करके आप दे देते, लोगों की मईशत भी बेहतर हो जाती। लोगों को आज मेरे का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। आज आप किसी भी बंदे को, नौजवान को उठाएंगे, वो आपको नौकरी की रिक्वेस्ट करेगा, और नौकरी अब कब तक गवर्नमेंट दे सकती है? मैं एज ए चीफ मिनिस्टर
2018 میں جون کے مہینے میں ہی، اسی مہینے میں ہی میں نے آ کے چارج سنبھالا. آپ یقین کریں گے کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں بن پا رہے تھے پاکستان فیڈرل میں، اور ہم نے بڑی مشکلوں سے ان سے اپنے لیے تنخواہ طلب کی ہے. آپ مجھے بتائیں، جس صوبے کا 415-420 ارب کا بجٹ ہو اور اس میں 990 بلین صرف اور صرف نان ڈیولپمنٹ کے ہو، جس میں تنخواہ اور پنشن کے پیسے ہو، وہ 110-115 ارب ڈالر 110-115 ارب روپے میں اپنے صوبے کو کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا بلوچستان، اس کا روڈ انفراسٹرکچر، اس کے پانی کے مسائل، اس کے ہیلتھ کے ایشوز. اچھا علاؤدین مری صاحب، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بلوچستان کے معاملے میں میں اپنا ذاتی موقف ایز اے اینکر تو نہیں رکھ سکتا، سوال یہ آپ سے کر سکتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر یہ کہے کہ بلوچستان کے لوگ ذمہ دار ہیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، صرف وفاق ذمہ دار ہے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. ہم نے خود احتسابی بھی کرنی ہے، ہم بھی اتنے ہی برابر کے شریک ہیں. اگر ہمیں کم ملا ہے تب بھی یوٹیلائز نہیں ہوا گراؤنڈ پر، وفاقی حکومت کی بھی عدم دلچسپی رہی ہے. بلوچستان کا مسئلہ بوتھ سائڈ سے خراب ہوا ہے، ون ہینڈڈ، یا بلوچستان کے اپنے ٹرائبل چیفز کی وجہ سے، ٹرائبل سوسائٹی کی وجہ سے ہوا ہے، یا سب کا سب وفاق پہ ڈالنا ٹھیک ہے؟ نہیں برادر، میں بلیو کرتا ہوں سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ. اگر آپ قصوروار ٹھہرانا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. بالکل. میں اس کا ذمہ دار بالکل بلوچستان کی پچھلی حکومتوں کو ٹھہراتا ہوں، یہاں کے جو جتنے بھی منسٹر صاحبان یا جو پولیٹیکل سسٹم کے تحت آ کے آئے ہیں. ایک میں آپ دیکھتے رہے ہوں گے مشرف کے دور سے ایک فیزیبلٹی ایک اسکیم آیا انڈر ڈیم کے نام سے، جس کے تقریباً 70-80% ڈیمز اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان ڈیمز کی کون سی ایسی فیزیبلٹی اسٹڈی بہترین ہوئی کہ جس کے اوپر کیچنگ پوائنٹ بنا یا اس میں پانی آ کے روکا؟ انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے سیاستدان صرف اپنے حلقوں کو، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اس ڈیولپمنٹ کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے فائدہ مند، سود مند نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پیسوں کا بڑا ضیاع اس صوبے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فیڈرل نے کبھی ہمیں پیسے نہیں دیے. 18ویں ترمیم کے بعد کیا آپ کے پاس پیسوں کی بارش ہو گئی؟ مجھے تو 90s کا 80s کا زمانہ یاد ہے جب ایم پی اے فنڈ 25 لاکھ روپے ہوا کرتا تھا، پہلے 9 لاکھ روپے ہوا کرتا تھا، پھر 25 لاکھ. آج ہر ایم پی اے کو کم سے کم 50 کروڑ روپے مل رہے ہوتے ہیں. حکومتی ایم پی ایس تو 1 ارب روپے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کا کون سا ڈسٹرکٹ آپ کو لگتا ہے جس میں سالانہ 1 ارب روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اس چیز کا ہے کہ ہمارے پاس فیزیبلٹیز اسٹڈیز صحیح نہیں ہوتی ہیں. پر یہ اسکیمات دی جاتی ہیں جن پہ صرف اپنے ہی فائدے یا اپنے کچھ مخصوص لوگوں کے، اپنے ووٹرز کے فائدے دیکھے جاتے ہیں. آل اوور ڈسٹرکٹ کی پوری اکانومی کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے. کتنی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ آپ اپنے بلوچستان کے 30-35 ضلعوں کی اکانومی کے اوپر ایک ورلڈ بینک سے سروے کروا لیں، کسی ایک بار کے فرم کو ہائر کر کے ایک سروے کروا لیں کہ وہاں کے لوگوں کی دلچسپی یا ان لوگوں کی ضرورت معاش کے تحت وہاں پہ کیا کیا ایوینیوز اویلیبل ہیں. آیا وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں؟ آیا وہ لائیو سٹاک سے وابستہ ہیں؟ آیا وہ ماہی گیری سے وابستہ ہیں؟ آیا وہ مائننگ سے وابستہ ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ کے مطابق اس کی اکانومی کے لیے ایک رپورٹ مرتب کی جائے اور وہ پیسے ان کی اسی سیکٹر میں لگائے جائیں. انفارچونیٹلی یہ چیزیں ساری سیاسی معاملات لے کر کے ہم چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہم بلیم فیڈرل کو بھی کرتے ہیں، ہم کسی اور کو بھی کہتے ہیں. میں اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کی حکومتوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. لاسٹ میں علاؤدین مری صاحب، کیونکہ میں چاہوں گا ہم آپ سے ایک خصوصی نشست بھی رکھنا خواہش بھی ہوگی، کیونکہ خیبر نیوز اس وقت بلوچستان کو پرائم ٹائم دے رہے ہیں اور کوئی بھی میڈیا چینل اس وقت بلوچستان کو پرائم ٹائم نہیں دے رہا. یہ خیبر نیوز جو ہے پرائم ٹائم کا اس وقت پروگرام چل رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ سے تفصیلاً تو ہم بعد میں بات کریں گے، پورا ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ون لائنر مجھے بتائیے گا کہ اگر اس اینگل پہ کام کیا جائے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ وفاق اگر کوئی حکمت عملی تیار کرے، جیسے آپ نے کہا طویل المدتی انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھا جائے. ایکچولی برادر پوری دنیا میں آپ سکسیس سٹوری اٹھا کے ملکوں کے دیکھیں، وہاں بھی رجیمز چینج ہوتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، کبھی کون سی پارٹی جیتتی ہے کبھی کون سی، لیکن ان کی اکانومی کے اوپر ایک 10 سالہ 20 سالہ 25 سالہ پلان موجود ہوتا ہے. اس پلان کو کسی حکومت کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں ہمارے یہاں ایک المیہ یہ رہا ہے کہ جیسی حکومت چینج ہوتی ہے پالیسیز وائنڈ اپ کر دی جاتی ہے، اس پہ جتنا پیسہ لگا ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. ون لائنر کے طور پہ آپ نے پوچھا ہے، بلوچستان کو اللہ نے وسائل کے ساتھ ساتھ 2 نیبرنگ کنٹریز دی ہیں جس میں ایران اور افغانستان موجود ہے.
جس میں افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، جس میں اتنی پوٹینشل موجود ہے کہ آپ $4 ارب کا سال کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں افغانستان کے اوپر۔ ایران کی اگر آپ سینکشنز کی بات کریں کہ اس سے آپ کام نہیں کر سکتے ہیں، ٹریڈ نہیں کر سکتے، آپ ذرا اعداد و شمار نکالیں، سالانہ $25 ارب کا ٹرکی کا ایران کے ساتھ ٹریڈ چل رہا ہے۔ وہاں FATF کہاں ہے؟ وہاں سینکشنز کہاں ہیں؟ آپ کے پاس بھی موجود ہے، 700-750 کلومیٹر کا ایریا ہے، سارا بلوچ بیلٹ کے اوپر محیط ہے، وہاں کے لوگ ڈیزل کے اور پیٹرول کے خطرناک ترین کام کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کے اپنے بچوں کے لیے نان شبینہ کا بندوبست کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ایک لیگل ٹریڈ کیوں نہیں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جب ترکی کر سکتا ہے تو مت کرے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ پارٹی کے دور میں آپ نے گیس پائپ لائن ان کے ساتھ اسٹارٹ کی، وہ اپنے بارڈر تک لے آئے، آگے آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر کے آگے چلیں۔ تو ذرا ان ساری چیزوں کے یہ بہت اہم نقطہ آپ نے، بلکہ میں اسی نقطے پر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، خاص طور پر جو ترکی کے ساتھ جو ایک $25 ارب کی جو ٹریڈ ہے ایران کی، جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان بھی اس کا بینیفیشری بن سکتا ہے، اور پاکستان بھی ایران کے ساتھ پاک ایران گیس پائپ لائن سے لے کر دیگر منصوبوں پہ کام کر سکتا ہے۔ ماشکیل کے لوگ، اس کے علاوہ جو ایران کے سرحد کے قریب جتنے بھی ہمارے ڈیفینیٹلی خاران پورا موجود ہے اور تفتان ہے، وہاں کے لوگ کیوں انلیگل بزنس کرتے ہیں، ان کو لیگل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اور میں اگلے پروگرام میں آپ سے خصوصی ایک نشست رکھوں گا، خصوصی گفتگو کروں گا۔ علاؤالدین مری صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے خیبر نیوز کو وقت دیا۔ علاؤالدین مری صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور علاؤالدین مری صاحب کی گفتگو سے یہ آپ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ جہاں ہم کمپیٹنسی کی بات کرتے ہیں یا جہاں ہم کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ علاؤالدین مری صاحب کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ شامل کریں، اور ماضی کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں اور جو اس منصب پہ فائز رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ مل کر ایک مشاورتی عمل کو آگے بڑھایا جائے اور ایک کنسنسس ہو، تو بلوچستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے، پشاور میں بیٹھ کر اگر بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے یا کوئٹہ کو سمجھنا ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ حالات جو کہ تو رہیں گے، بدلیں گے نہیں، سنوریں گے نہیں، بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اگلے سال میں FBR کے ریونیوز 6000 ارب روپے ہوں گے، جس میں صوبوں کا حصہ 3512 ارب روپے رہا۔ وفاق کا نیٹ ریونیو 3803 ارب روپے رہا۔ وفاقی حکومت کا 1315 ارب روپے ہونے کی توقع ہے۔ کل اخراجات 9118 ارب روپے ہوں گے۔ PSDP کے اخراجات 550 ارب روپے ہوں گے۔ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں، جیسا میں نے کہا، 3144 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ڈیفنس پر 1450 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات 530 ارب روپے، پینشن پر 525 ارب روپے، اور سبسڈیز کی مد میں 1515 ارب روپے خرچ ہوں گے، اور گرانٹ کی مد میں 1090 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اگلے سال FBR کے ریونیوز کا تخمینہ 7004 ارب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4100 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو 4904 ارب روپے ہوگا، جبکہ نان ٹیکس ریونیو میں 2000 ارب روپے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا کل اخراجات کا تخمینہ 9502 ارب روپے ہے، جس میں ڈیٹ سروسنگ پر 3950 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ PSDP کے لیے 800 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ ملک کی دفاع کے لیے 1523 ارب روپے، سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں گے۔ پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسڈیز 699 ارب روپے رکھی گئی ہیں، اور گرانٹ کی صورت میں 1242 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جس میں بسٹ، بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے، جو 2020-21 میں 250 ارب تھی۔ 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12 ارب روپے کی رقم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی اشیاء کی سبسڈی کے لیے مختص کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسڈی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکیجز کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں۔ پیٹرولیم کے شعبے میں ہم نے بقایا جات 248 ارب روپے کی رقم اجرا کی ہے، اور اگلے مالی سال کے لیے 71 ارب روپے مہیا کیے ہیں۔ ہم جلد گیس کے نئے نرخوں کا اعلان کریں گے، جس کے تحت صنعتوں کے علاوہ
दीगर ममालिक सनतों को इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में कंपैरेटिव रेट्स पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा। कई माली मजबूरियां और इस हकीकत के बावजूद कि ये शोबा अब सूबों को मुंतकिल कर दिया गया है, हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। हम सूबों को कायल कर रहे हैं कि वो आइंदा सालों के दौरान आला तालीम के शोबों की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएं। HEC के बजट में बलूचिस्तान और ज़िम्म शुदा इलाकों के लिए 5000 वज़ाइफ शामिल हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शामिल हैं। قدرمنو کتونکو په پروګرام کې یو ځل بیا ارکلۍ د بلوچستان چې کوم ستونزې دي او د خاص کر د پښتني سیمې د اوبو او د مسله ده، په دې هکله به موږ نن خبرې کوو نور، او په دې هکله نصرالله خان زیري صاحب موږ ته نن وخت راکړی د خپل ګټور وخت، ممبر صوبایي اسمبلی بلوچستان اسمبلی او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ډېر اهم کارکن دی۔ نصرالله خان زیري صاحب ډېره مننه ستاسو، او منورہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ ابھی تک آپ ڈی نوٹیفائی نہیں ہیں تو اسی لیے ہم آپ کو ابھی تک ممبر قومی اسمبلی ہی کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی۔ منورہ بلوچ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نصرالله خان زیري صاحب تر ټولو اول تا سره به د خبرو آغاز کوو، 125 ارب روپۍ ډیولپمنٹ بجټ کې دا پلا د وفاق د خوا تاسو ته دا مرسته یا دا تاسو سره کومک وفاق کړی دی، تاسو دا راوښیاست چې دا 125 ارب په تاریخ کې تر اوسه بلوچستان ته نه دي ملاو سوي، پاکستان تحریک انصاف هم نه دی ورکړي، نه پیپلز پارټۍ، نه بل دا موجوده حکومت چې دی تاسو ته 125 ارب روپۍ درکړي دي، په دې به د ډیولپمنٹ ښه کارونه وسي، تاسو په دې خوشحاله یاست؟ ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تا موږ پروګرام ته راوغوښتو۔ خبره دا ده چې زموږ صوبه د پاکستان نیمه حصه ده، 40% زموږ د صوبې رقبه ده، او زموږ چې کوم د ولسونو آبادیانې دي هغه ډېرې لرې لرې سره پرتې دي، که څه هم 125 اربه روپۍ دومره رقم دی، خو زموږ دا غوښتنه وه چې زموږ خلکو ته دلته چې پیښه ده هغه زموږ د اوبو ستونزه ډېره اهمه ده، زموږ د لورلایي څخه راونیسې د ژوب لورلایي کله سیف الله، بیا کوټه پشین، بیا کله عبدالله، بیا مستونګ، بیا کلات خوزداره پورې دا اوبو د نشتوالي له وجې دلته زموږ ذمهداریانې ختم سوې، زموږ چې کوم ما کشت و کرونده وه هغه د وچکالیو د قحط له لاسه ختمې سوې، او ورسره زموږ چې کوم لایوسټاک چې ورته وایي مال مویشي وه هغه هم تقریبا ختم سوه، نو زموږ د خلکو روزګار واحد ذریعه چې وه هغه دا زراعتو او مال مویشي وه، او هغه تقریبا ختمه سوه۔ موږ وزیر اعظم صاحب ته چې کوټې ته راغلی و ما پخپله ورته وویل چې موږ ته د ډیمونو ضرورت دی، او د دې دپاره پکار دی چې 400 اربه روپۍ د صوبې ته ورکول سي، او مخکې چې کم 100 ډیمز کم پروجیکټ و هغه سر ته ورسیږي، بیا دلته زموږ ضرورت د جنګلاتو دی، د فارسټري د ځنګلونه ولګیږي، او بیا د هغه له وجې دلته باران وسي، خو دوی چې کم 125 اربه روپۍ ایښې دي په دې کې هم ډېرې هغه زړې منصوبې دي چې په هغه ته دوی رقم کښېښودی، په هغه کې د موږ سره د هرنایي روډ چې کومه پروجیکټ و دا زوړ پروجیکټ دی، دغه رنګه د دوکۍ زوړ پروجیکټ دی، کچلاغ ژوب هم زوړ پروجیکټ دی، کچلاغ خوزدار، بیا چمنه پورې دا زوړ پروجیکټ دی، او 100 ډیمز 100 ډیمز پروجیکټ و د موږ سره، او دوی چې دا وار مخکې موږ د دې فیزیبیلیټي رپورټ تیار کړی و د برج عزیز خان ډیم او ببرکچ ډیم، د هغه فیزیبیلیټي رپورټ په کار و چې په دې لپاره پیسې ښودل سوي وې، بهرحال چې کم بجټ دی 9,000 ارب روپۍ څخه زیات بجټ دوی وړاندې کوي، په دې کې زیات بجټ دوی د قرضو د ادایګۍ دپاره ورکړی دی چې 13 حکومتونو قرضې اخیستې دي، او 1500 څخه زیات ارب روپۍ دوی د دفاع دپاره ایښې دي،
او د ټول ملک د ترقیاتي بجټ چې دی هغه 800 اربه روپۍ دی چې زما په خیال دا ډېرې کمې دي ولې چې یوازې که 800 اربه روپۍ زموږ صوبې ته راکړي هم زموږ د صوبې سړکونه زموږ د صوبې دپاره زیري تاسو یو بل ډېر اهم سوال زیري تاسو ډېر اهم سوال ستاسو حکومت دلته پاتې سوی دی او ستاسو خپله گورنر هم و د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تعلق و تاسو دغه برخه واست د ډاکټر عبدالمالک بلوچ صاحب چې دی هغه ټایم چیف منسټر و تاسو هغې څه اول چې نواب رساني حکومت تاسو ډېر غټ پروټیسټ کړی و که ستاسو په یاد اسمبلۍ مخ ته چې زموږ د 7 ارب روپۍ خرچه دا ټول دا د ډي آی خان جوب ټرانسمیشن لاین چې دی په هغه هکله تاسو څونه کار وکړئ او دا ډیمونه چې دی تاسو خپل په وخت باندې ولې دا کارونه تاسو ولې نه دي کړي خو ما دا چې کومې منصوبې تا ته بیان کړې دا ټول آن ګوینګ سکیمات دي که هغه د هرنایي روډ دی که هغه د زیارت روډ دی که هغه د کوټې خوزدار روډ دی که د کوټې چمن روډ دی که دا ډیمونه چې ما تا ته وویل دا ګرد هغه پروجیکټ و چې زموږ دورې حکومت کې موږ د دې فیزیبلیټي رپورټونه تیار کړه او دا د فیډرل پی ایس ډي پي برخه وګرځېدل دا ګرد هغه آن ګوینګ سکیمات دي چې اوس دوی دې ته په مختلفو مداتو کې دوی ته پیسې ایښي دي نو دا پروجیکټونه خو زموږ د دورې حکومت و او دوی دا دی اوس دې ته چاته یو نیم ارب روپۍ ایښي دي بل پروجیکټ یې 2 اربه روپۍ ایښي دي دا بهرحال وایو چې کوم پښتون سیمه ده دا تر اوسه پورې نظر اندازه سوې ده او موږ ته لکه ما مخکې درته وویل دلته موږ ته د ډیمو سخت ضرورت دی او دا ګره سیمې ته ما خو درته ویلي چې د لورلایسه تر خوزداره پورې دا ګره سیمې ته دلته د ټیمو ضرورت ہے اور د جنگلاتو ضرورت ہے بالکل صحیح بالکل صحیح آپ کی طرف آؤں گا منورہ بلوچ صاحبہ بہت سارے گلوں کا انبار نصر اللہ زیری نے سامنے رکھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں ناانصافیاں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں آپ کے پاس وفاق میں حکومت رہی آپ لوگوں نے اتنے دعوے کیے کہ ہم بلوچستان میں اتنا کام کریں گے آج بھی بلوچستان میں جو جنوبی اضلاع ہیں اور جو بلوچستان کی شمالی علاقہ جاتے ہیں خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا ڈیلے ایکشن ڈیمز نہیں بنے چیک ڈیمز نہیں بنے اس کے علاوہ ٹرانسمیشن لائن پر کوئی کام نہیں ہوا زراعت بلوچستان کی پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس کیا دعویٰ آپ لوگوں نے کیا تھا اور اب جب آپ ووٹ مانگنے جائیں گے کس پرفارمنس کی بنیاد پر آپ ووٹ مانگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ زیر صاحب نے گلہ کیا تو بالکل زیر صاحب نے گلہ کیا گلہ بھی ان کا حق بجانب ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں گورنمنٹ میں آئے ہوئے تقریباً 3 سال کمپلیٹ ہو گئے اس 3 سال میں بھی اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں گو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ہونے کے باوجود بھی میرے لیڈر نے جس طرح بلوچستان کو پرائرٹی پہ رکھا میں سمجھتی ہوں کہ یہ 70-75 سالوں کی تاریخ میں یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جس طرح زیر صاحب نے کہا کہ یہ تمام آن گوئنگ اسکیمز ہے آن گوئنگ اسکیم ہو اگر کچھ میرے نالج میں ان میں سے وہ بالکل عمران خان صاحب کی انیشیٹو ہے جو اس نے بلوچستان کے لیے انیشیٹ کیا اور یہ بالکل ان کے نہیں میڈم یہ ماضی کے آن گوئنگ ہے اسکیمیں مجھے بھی پتہ ہے ان کے بارے میں آئی ایم سن آف دس سائل میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہی ہے کمپلیٹ کرنے دے کہ کون سی آن گوئنگ اسکیم ہے اور کون سا نیو ہے جو عمران خان نے بلوچستان کو دیا ہے اگر آپ اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہیں گے وہ ایک الگ ایشو ہے مگر میرے لیڈر نے بلوچستان کو جو بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ان میں مین کوئٹہ کراچی شاہراہ ہے آپ مجھے پچھلے ریکارڈ میں اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی اس کے لیے کچھ فیزیبلٹی بنا ہوگا یا کچھ آپ اس کے لیے ریلیزز آئے یا کہیں اس کا ٹینڈر ہوا ہے تو مجھے بتا دو وہ آن گوئنگ میں جائیں گے ادروائز یہ بالکل نیو اسکیم ہے یہ ہماری محنت ہے ہماری ایفرٹس ہے پچھلے 70-75 سالوں سے ساروں نے اس کو کیش کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے کر کے دکھایا الحمدللہ ہمارے اقتدار میں یہ ٹینڈر بھی ہو گیا اور ہمارے اقتدار میں اس سے کام بھی شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے کہ عمران خان نے اس کو ایز اے پرائم منسٹر
प्रायोरिटी पे रखा और हम बहुत कुछ बलूचिस्तान के लिए करना चाह रहे थे, बस अल्लाह को यही मंजूर था कि हमें मौका नहीं मिला। इंशाल्लाह जब हम दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे इमरान खान को, तो इंशाल्लाह आप देख लेना कि हम बलूचिस्तान को कहां से कहां पहुंचाएंगे। आप पिछले उठा के ये अपने हिस्ट्री रिकॉर्ड उठा के देख ले कि पिछले आपके 70-72 सालों में बलूचिस्तान को कितनी रिलीजेस आए हैं। डिमांड तो बलूचिस्तान की तरफ से बहुत गए, बलूचिस्तान को लॉलीपॉप बहुत ज्यादा मिला है। आप रिलीज की तरफ जाए कि बलूचिस्तान को रिलीजेस कितने मिले, और वो हमारे में भी रिलीजेस देख ले। इमरान खान वो वाहिद सच्चा लीडर है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो ये लॉलीपॉप और वो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए लोगों को जो है अपने पार्टी की तरफ राग़िब नहीं करते। वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का हक है, ये उनका राइट है। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उसने हमें बलूचिस्तान को बहुत कुछ दिया, और इंशाल्लाह मैडम बलूचिस्तान की बात आप कर रही हैं, कराची वाली शाहरा की बात कर रही हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीजें हैं कि वो हमारे इलेक्शन कैंपेन के लिए काफी है। मैं एक सवाल कर सकता हूं अब आपसे? आप लोगों में जाओ, सियासत मत करो, लोगों की जो है बुनियादी जरूरियात देखो, लोगों की मजबूरियां देखो, लोगों चले मैं मजबूरियां बलूचिस्तान की आप ठीक कह रही हैं। कोयटा से कराची शाहरा पर, जोब से कोयटा सड़क को डबल करने वाला काम था, उस पे भी चलो आप लोगों ने बहुत पेशरफ्त की है। क्या बलूचिस्तान के लोगों का पेट भर जाएगा इन सड़कों से जो आप जिस सड़क की बात कर रही हैं? क्या बलूचिस्तान के लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा कि टैंकर वाले 3-3 हज़ार रुपए उनसे वसूल कर रहे हैं? क्या बलूचिस्तान के अंदर जो खुश्क धूड़ मिट्टी और ये प्लास्टिक उड़ रही है, आप लोगों ने पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में इतना क्रेडिट लिया बिलियन ट्री सुनामी का, और आप लोगों ने एक दरख्त जो है वो कोयटा शहर में नहीं लगाया। हमारी ठंडी सड़क तबाह हो गई। हमारा कोयटा शहर जो लिटिल पेरिस कहलाता था, अब मैं बैरूत के खंडरात से भी ज्यादा तबाह हाल हो गया है। तो मैं इसका कसूरवार किसको ठहराऊं? देखिए जी, मैं आपको जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी जो है, कुछ सूबे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सूबे में सूबा जो अपना इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके पास इतना इनकम आता है, सूबा जो इतना बड़ा बजट बनाता है, अपने एमपीएस को इतने ज़्यादा डेवलपमेंट बजट देते, वो उनका डेवलपमेंट कहाँ लगता है? वो डेवलपमेंट हमें ग्राउंड पे नज़र आनी चाहिए। वो उस डेवलपमेंट से लोगों का पेट भरना चाहिए, उस डेवलपमेंट से लोगों का महरूमी दूर होना चाहिए। फेडरल के पास 3-4 आपके ऐसे सब्जेक्ट्स है जिससे ना आपकी बिलियन ट्री सुनामी का ताल्लुक है, ना आपके जो डैम्स का ताल्लुक है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो डिसॉल्व सब्जेक्ट है वो सूबों के पास है। उनका इख्तियार सूबों के पास है। जब तक सूबे अपने लोगों के बारे में देखिए, और क्लाइमेट चेंज इज द ग्लोबल इशू। अब ग्लोबल इशू में 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप बार बार जिक्र कर रही हैं। आप लोग तो 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ थे और इसके अंदर आप लोग बहुत अमेंडमेंट्स करना चाह रहे थे। शेयर इसमें नहीं डालेंगे जब तक सूबा का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, जब तक सूबे का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें सूबा अपना शेयर उसमें नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको सिंपल सा मिसाल दे दूं कि इमरान खान ने जो हेल्थ कार्ड इशू किया था, तमाम सूबों में वो इनिशिएट हो गया, लेकिन बलूचिस्तान ने अपने जो कि बलूचिस्तान की तरफ से जो रकम बन रहे थे, बलूचिस्तान ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। वो वहां तक मतलब हमने इस हद तक कोशिश की कि चले हम फिलहाल आपकी जगह करते, आप बाद में हमें पेमेंट करें, मैं से मुराद फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन बलूचिस्तान जब तक खुद अपना इंटरेस्ट अपने लोगों के लिए शो नहीं करेंगे, बलूचिस्तान तरक्की की तरफ कभी भी गामजन नहीं होंगे। ये कहने कि तमाम लोग जब हम इन पॉइंट्स पे सियासत करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, इससे हमारे लोगों के पेट नहीं भरता। जब तक हम अपने लोग और सूबे के साथ सिंसियरिटी नहीं दिखाएंगे, हमारा सूबा कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जैसे कि अभी ज़ेरे साहब ने कहा कि रकबे के लिहाज से हम बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर बदकिस्मती से हमेशा आबादी के लिहाज से हमें पीछे रखा जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको इस प्रोग्राम में चैलेंज कर रही हूं कि मेरे हिसाब से अगर बलूचिस्तान में आप सेंसिस कराओगे तो मैं समझती हूं कि आपके केपी और सिंध के बराबर मेरे बलूचिस्तान की आबादी आ जाएगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान को हमेशा पीछे रखने की कोशिश करते हैं, और पीछे रखने की इसलिए कोशिश करते
کرتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہڑپنے کی ان کو ضرورت ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, اس نے ہمارا حق دینے کی کوشش نہیں کی, لیکن الحمدللہ ہمارے اقتدار 3 سال ہمارے ساتھ وہ بلوچستان کو فل اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے. اس استحصال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا زیادہ, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے, لیکن اس دفعہ وفاقی حکومت میں زیادہ وزراء کا تعلق اور کیبنٹ کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. وہاں پر تو بلین ٹری سونامی 18ویں ترمیم نے اس کو متاثر نہیں کیا, یہ 18ویں ترمیم کوئٹہ کو متاثر کر رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں نا, یہ بڑا ایک سمپل سا آپ کو میں مثال دے دوں. یہاں کے پی سے آپ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کی تعداد دیکھیں, ڈیفینیٹلی ان کو جائے گا. اب ہم 2-3 بندے ہیں بلوچستان سے, اب کہاں 3 بندوں کی آواز ہے, کہاں 90 بندوں کا آواز ہے. آپ اس بات کو بھی دیکھ لیں, پاکستان کے صوبہ پنجاب, صوبہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگ عمران خان کے اوپر اعتماد کرتے, عمران خان ان کے لیے پالیسی بناتے. جس دن بلوچستان سے نیشنل اسمبلی میں 10 سے 15 لوگ ہوں گے, پھر عمران خان کی پالیسیاں بلوچستان میں امپلیمنٹ ہوں گی. منورہ قاسم اور جمالی کی تھرو یہ پالیسیاں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ وہ بالکل اس نیشنل اسمبلی میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بھی الحمدللہ ہمارے لیڈر نے ہمیں چانس دیا, ہمیں موقع دیا, ہم بلوچستان کی آواز بن گئے. نہیں تو اگر ہمارے تعداد 8 سے 10 ہوتے تو ہمارے یہاں اتنا ہی چیزیں آ جاتی. میڈم میں نے بھی بلوچستان کی ہمیشہ وفاق میں بیٹھ کے آواز اٹھاتا ہوں, بلوچستان کے مسئلوں کی بات کرتا ہوں, لیکن اپنے لوگوں سے بھی تو میں نے سوال کرنا ہے نا کہ جی آپ لوگ کہاں کھڑے ہو, کیا کر رہے ہو. نصر اللہ خان زیر صاحب تدارا وشے چی اس دا منورہ بلوچ صاحبہ دا خبر اکڑا چی یارا بلوچستان سر زیادتوب روان دی بحیثیت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی دا پشتنو استحصال دا پشتنو دا حق حکمیت پا حوالا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی خان عبدالصمد خان اسکزئی چدی ډیر کوششونه وکړي, ډېرې منډې ترنډې وکړي. د کیبنټ چې و دا ټایم د پاکستان تحریک انصاف کیبنټ ټول د پښتنو کیبنټ و, وفاقي وزرا چې دي هغه ټول د خیبر پختونخوا څه و. نو د پښتنو یو سات دپاره تاسو دا سوال په دې جوړیږي چې تاسو د پښتنو استحصال او د پښتنو حق او حکمیت او د حقوق دپاره تاسو جنګ کوئ. نو که د پښتنو استحصال د پښتنو د خوا اوسي په هغه باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لبکشایي ولې نسته؟ ډاکټر صاحب خبره دا ده چې تیر د تحریک انصاف حکومت و چې هغه یو تپل سوی حکومت و, هغه د اولسونو چې کومه صحیح نمایندګي وه هغه حکومت نسوه کولی. د هغه خلاف پاکستان ډیموکریټک د اولې ورځې راهیسې چې په 2013 25 جولای کوم انتخابات وسو, نو په ټول ملک کې هغه انتخابات یو ناټک و, یوه ډرامه وه او خلک دا خلک په ولسونو باندې مسلط کړه. او تاسو ولیدل چې هغه تیر حکومت په 3 کاله 7 میاشتې حکومت کې یو داسې قدم د دې پاکستان یا د دې صوبې دپاره نه واخیستی. پاته سو د خیبر پښتونخوا, هلته د دوی تیر صوبایي حکومت و, بیا د دې حکومت و. نو دی ظاهره خبره ده چې د خیبر پښتونخوا لکه دوی چې اوس هم ټول خلک د هغه استعمالوي او اسلام آباد ته هغوی خلک راوستل, هغوی خلک د دې دپاره استعمالوي, د هغوی وزیران دا وایي. او توب دی چې پښتانه صرف د دې دپاره استعمالوي چې دوی راولي اسلام آباد ته, دوی توپک په لاس ورکوي, دوی د خلکو سره اخته کوي. نو دا یو غلط تصور دی د پښتنو په باره کې چې دوی قایم کړی دی. لکه د دوی شهباز ګل چې کومه ناروا خبره وکړه د پښتنو په حواله باندې چې بیا به داسې د پښتانه راسي او پښتانه خپل بدل نه پرېږدي, د دوی سوچ دی دغسې دی. نو دا د دې موږ په سختو الفاظو غندنه هم کوو. پاته سو زموږ صوبه تاسو ولیدل چې په تیر 3 کاله 7 میاشتې حکومت کې دا ګره پروجیکټ چې دی دا د تیر حکومتو چې زموږ خاص کر تیر حکومت و, په هغې کې موږ د دې پروجیکټ
ما چې تا ته بیان کړه د دې فیزیبلیټي رپورټونه جوړ سو او په دا د فیډرل پی ایس ډي پی برخه دغه رنګه بولان میډیکل یونیورسټۍ د فیډرل پی ایس ډي پی برخه وه دا رنګه د خوزدار میډیکل کالج زموږ په وخت کې جوړ سو لورلای میډیکل کالج جوړ سو تربت میډیکل کالج جوړ سو هغه د په خپل لورلای نه ځان ته میډیکل کالج دی لورلای ځان ته پوهنتون جوړ سو دا ټول هغه وخت وسو چې زموږ زیر زما آخري سوال دی ولې د پروګرام وخت هم ختم دی زیر زما آخري سوال دی زما آخري سوال دی زیر بیا به زه میډم څه چې دی هغه به میډم به کنکلوډ کړي زیر زما آخري سوال دا دی چې د کوټې ډېر اهم حلقه ده کوټې سټي غه په هغه کې مردم شماري بعد یعنی په هغه حلقه کې کاسي روډ ولاړئ شالدره ختمه سوله په کینټ په هغه کې ختم سو ولاړئ هغه سریاب روډ ته او کشلاخ ته نو دا د کوټې چې کوم مین حلقه وه دا ټایم ډپټي سپیکر د دې د پاکستان تحریک انصاف ډپټي سپیکر قاسم سوري هغه او ستاسو چې د کوم کوټې سټي مین حلقه وه دا که کاسي روډ هم ختم سو پاکې شالدره هم ختمه سوله ډېر خاص کره کینټ هم ختم سو نو په دې هکله تاسو چیش کړی دی خبره دا ده په 2018 کې چې د حلقې جوړې شوې په جون 2018 کې موږ په های کورټ ټریبونل کې کیس وکړی هغه ټریبونل چې کومې حلقې موږ تجویز کړې وې هغه الیکشن کمیشن ته ډایرکشن ورکوي چې دا رنګه حلقې جوړې کړي بیا زموږ خلاف دوی پارټیانې ولاړې سپریم کورټ ته سپریم کورټ د هغې درخواست ریجکټ کړی او موږ بیا الیکشن کمیشن ته ورلو چې تاسو دغه رنګه حلقې جوړې کړئ څرنګه چې تاسو ته های کورټ ویلی دي خو الیکشن کمیشن د های کورټ توهین عدالت وکړئ او حلقې هغه رنګه نه کړې جوړې بیا موږ های کورټ کې د الیکشن کمیشن خلاف هغې خلاف توهین عدالت ولګوئ شانې روانې دي اوس دا دی په ټول ملک کې چې کومې حلقه بندیانې سوي دي په هغه کې کوټه کې چې کومې حلقه بندیانې سوي دي هغه د هغه وخت مطابق چې کوم های کورټ چې کوم حکم کړی د هغه مطابق سوي دي اور قومي اسمبلي حلقې شورولې دي خو برحال د موساخیل 1,70,000 آبادي ده هغه صوبایي اسمبلي سیټې ختم کړئ د شیراني غی ختم کړئ د ارنایي غی ختم کړئ چې دا زما په خیال زموږ د ولس سره ډېر زیاتوب دی زموږ ولس یې د نمایندګۍ څخه اوس چې کوم مردم شماري ده په دې باندې تاسو متفق یاست اپوزیشن جمعیت العلماء اسلام پښتونخوا میپ نیشنل پارټۍ بی ان پی مینګل او دا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي دوی ټول په دې مطمئن دي ګوره اوس خو مردمشماري لا تر اوسه پورې د مردمشماري فاینل ریزلټ نه دی راغلی دی البته الیکشن کمیشن په هغه حلقو باندې د ځینو خلکو تحفظات هم شته زموږ هم په هغه حلقو باندې تحفظات دی د هغه پراپر طریقه موږ الیکشن کمیشن کې به کیس کوو د دې حلقو چې کومې متنازع حلقې دي کومه چې حلقې ختم شوي دي موږ به الیکشن کمیشن ته رجوع کوو منورہ بلوچ صاحبہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا ون لائنر مجھے یہ بتائیے گا کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بلوچستان میں آپ لوگوں کے کوئی تحفظات یا خدشات ہیں اور اگر ہیں تو کیا آپ لوگوں نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا ہے یا ہائی کورٹ سے آپ لوگوں نے رجوع کیا؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ حلقہ بندیاں اسپیشلی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے جیتنا ان کا وہ تو ایک حق و سچ بات ہے لیکن یہ الیکشن کمیشن نے جس طرح یہ حلقہ یہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی ہم نے جس طرح ڈیلیور کیا بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں ان کو یہ بات راز نہیں آئی ہم انشاءاللہ ہمارے تحفظات ہیں ان حلقوں کے اوپر ہم جو ہے ہم نے رجوع بھی کیا الیکشن کمیشن سے اور اپنا تحفظات سے بھی ان کو آگاہ کیا ہے کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ فیملی کے 4 بندوں کو 4 حلقوں میں ڈیوائیڈ کریں یہ کہیں ہسٹری میں ہوا ہی نہیں ہے تو یہ جو نیا حلقہ بندیاں ہوئے یہ الیکشن کمیشن صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپ نے پاکستانی عوام کے ساتھ کیوں اتنی زیادتیاں کی ہے اگر آپ نے کسی خاص ایجنڈے کے تحت یہ کیا ہے تو ہم پاکستانی عوام چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم جو بھی کرتے ہیں بہت شکریہ منورہ بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور قدرمنو نصر اللہ خان زیری
ممبر صوبایي اسمبلی د بلوچستان او دغه سره سره فرا عظیم ټایم راکړی خو د بده مرغه هغه موږ ته ټایم را نه کړو. خو قدرمنو کتونکو تر ټولو اول او تر ټولو آخري کې یوه خبره د ډېره هم خبره د بلوچستان چې دی ایکسټرا آرډنري ایفرټس غواړي. بلوچستان دپاره غیر معمولی فیصلې غیر مقبول فیصلې پکار دی چې وسي چې د بلوچستان خلکو که د پښتني سیمې ستونزې دي که د بلوچي سیمې ستونزې دي دا پکار دی چې ختم سي. او که حلقه بندیانو په حواله تحفظات لري د سیاسي ګوندونه خو د هغه دپاره هم پکار دا دی چې موږ عدالت سره رجوع کړو او په دې باندې دوی پروټیسټ وکړي. دا د دوی رایټ دی. فایټ فار یور رایټ. دا د پښتنو دپاره د بلوچستان دپاره ټولو دپاره چې تاسو خپل د کوششونه وکړئ تاسو خپل د ستونزو او تاسو خپل د معاملات دپاره تاسو خپل په آپس کې یو مشاورت وکړئ. قدرمنو کتونکو تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ډاکټر سجاد بخاري ته راکړئ اجازه. د خدای پامان.